स्वागत है पीटीसी न्यूज़ विस्तार दर्शकों का। मैं हरप्रीत सिंह खास पेशकश लैके तुहाडे सामने एक बार फिर तो हाजिर हाँ। तुम देख रहे हो गिलको प्रेजेंट्स विचार तकरार। दो अहम मसलों पर विचार चर्चा लैके हाजिर हुए हैं और दोवें मसले बड़े गंभीर ने। पहला मसला है सरकारी मुलाजमां दा। अक्सर ही सरकारी मुलाजमां दे हक हकूक दे लई धरने प्रदर्शन किए जाते हैं और ये कहते हैं कि साडे जिहड़े हक ने वो सरकारां हमेशा ही अणगौलियां करदियां ने। कदे कदे सरकारी मुलाजम भी सरकारों के अड़ीके चढ़ जाते हैं। खाली मुलाजम नहीं, अफसरों की भी गल कर लें। जोड़े सरकारी अफसर भी ने वो भी अड़ीके चढ़ जाते हैं। अजकल एक चर्चा बड़ी छिड़ी हुई है कुछ को अफसरों के खिलाफ जदों की एक कार्रवाई हुई है भ्रष्टाचार के मामले के एक दो अफसरों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। खास तौर पर भारत भूषण आशू वाले मामले एक अफसर के खिलाफ जो कार्रवाई खुली, जो जांच की गई तो हैरानगी की हद ना रही। ये पता लग्या कि वो अफसर इत्थों भी तनख्वाह लैंदा रहा तो कनेडा की पीआरशिप भी लैके उसने रखी हुई सी। इत्थे तक भी पता लग्या कि सरकारी घोटाला करोड़ों रुपये का किया गया और उस तो बाद फरार हो गए ने कैनेडा दे विच। अजिहे बहुत सारे अफसर ने, बहुत सारे मुलाजम ने जिन्हां ने सरकारी नौकरी ते रहिंदियां होइयां विदेशों की पीआर लई है। किन्नी को पीआर सही है, किन्नी को गलत है, उस पर विचार चर्चा करांगे। हाल ही दे विच अमरिंदर गिल हुणां दी एक फिल्म आई सी छल्ला मुड़ के नहीं आया। वो तो चलो मजबूरी च छल्ला गया, मेहनत करन गया, रिजक विहूणा सी, उत्थे गया, वापस मुड़ नहीं सकिया। पर इत्थे दे बड़े छल्ले अजिहे ने, नगीने अजिहे ने जिहड़े सरकारी तनख्वाहां मोटियां लै रहे ने, नाल ही पीआरशिप लैके बैठे हुए ने। पहला तो पंजाब दे विच प्रचलन ये सीगा कि वड्डे वड्डे अफसर अपने बच्चों नूं बाहर भेजदे ने, वो बच्चे बाहर पढ़ते हैं, अपनी जॉब्स करते हैं, उस तो बाद पीआरशिप लैण तो बाद अपने माँ बाप नूं बुला लैंदे ने। पर हुण एक उल्टा ही प्रचलन चलन लग गया कि सरकारी जॉब भी नाल नाल चलती रहे, पीआर लैके भी रख लो, तुहाडा वर्तमान भी सुरक्षित ते भविख भी सुरक्षित। अजिहे काम किए जा रहे हैं। कि सर्विस रूल की कहते हैं, कि यह सही हो रहा है कि गलत हो रहा है, इस ते ही खास पेशकश लैके हाजिर हुए हैं। उस तो बाद एक होर अहम मुद्दे ते चर्चा करांगे। दुध के रेटां नूं लैके बड़ा रौला पिया होया क्योंकि जो बीमारी स्किन बीमारी आई हुई जानवरों के उस लैके दुध की लगातार घाट हो रही है तो जेडे दुध वेचा जा रहा है मिल्कफेड भी उहदी भी अदायगी है जी सही ढंग के नहीं हो रही। इस करके लुधियाना के मिल्कफेड दफ्तर के बाहर पक्का धरना, पक्का मोर्चा किसानों वालों ला दिता गया। सब तो पहला शुरुआत करते हाँ खास पेशकश छल्ला मुड़ के नहीं आया। जी हाँ, छल्ला मुड़ के नहीं आया। ये टाइटल तो ही तुहानूं पता लग गया होना कि असी कुछ अजिहे लोगों की गल कर रहे हैं जिहड़े पीआरशिप लैके चले गए जां आए नहीं जां उड्डण की फिराक दे विच ने, पर उन्हां दे पर कतरन की तैयारी है जिहड़ी वो विजिलेंस ने कर ली है। सूत्रां तो जो जानकारी मिली है कि विजिलेंस ने एक लिस्ट तैयार की है जिस दे विच बहुत सारे सरकारी अफसरां ते मुलाजमां दे नाम शामिल ने जिहड़े अपनी जॉब के दौरान, अपनी सरकारी नौकरी के दौरान पीआरशिप लैके बैठे हुए हैं। सब तो पहला ग्राफिक के जरिए तुहानूं पूरा मुद्दा समझाने हैं, फिर चर्चा नूं अगे लेके जाने हैं। सूत्रां के हवाले तो सब तो वड्डी खबर है, वड्डे एक्शन की तैयारी दे विच पंजाब की विजिलेंस ने ये पीआर लैण वाले परदेसी होए सरकारी अधिकारियों की लिस्ट तैयार करनी शुरू कर दी है। किहड़े-किहड़े अफसरां ने, किहड़े-किहड़े मुलाजमां ने पीआर लई हुई है। विजिलेंस ब्यूरो ने इसका नोटिस लिया जदों तो यह पता लग्या कि वड्डे घोटालियां दे विच भी लिप्त ने वो लोग ते बाहर भज्जण दी फिराक दे विच ने। कई सरकारी अधिकारी पहलां गलत ढंगां दे नाल पैसा इकट्ठा करते हैं और वो पैसा हौली हौली बाहर लै जाते हैं। भेत खुलण तो पहला ही विदेश च फरार हो जाते हैं। उत्थे पीआर लई हुंदी है पहले ही इन्होंने, किसी तरह का कोई किंतु परंतु भी नहीं होंदा। सरकारी अहुदे ते तैनाती दौरान पीआर हासिल करने वालियां दी जानकारी है जिहड़ी वो वख-वख विभागां तो मंगी जा रही है। विजिलेंस वालों इसकी प्रॉपर जांच की जा रही है। हुण सवाल ये खड़ा होंदा है, ये समझना बड़ा जरूरी है कि ये गैर कानूनी किवें है। सर्विस रूल्स की कहते हैं वो भी तुहानूं दिखाने हैं कि सर्विस रूल की कहते हैं कि कोई मुलाजम जिहड़ा वो अपनी जॉब के दौरान, नौकरी के दौरान पीआरशिप लै सकता कि नहीं लै सकता। पंजाब सिविल सर्विस रूल्स 1970 के केंद्रीय नियमां के अनुसार जो जानकारी साढ़े तक पहुंची है उसके मुताबिक सरकारी नौकरी ते तैनाती दौरान कोई भी मुलाजम या अधिकारी किसी भी होर मुल्क की पीआर नहीं लै सकता। केंद्र ने 2006 दे विच पीआर लैण लई एनओसी सर्टिफिकेट ना जारी किए जाण की हदायत भी दी सी। 2002 दे विच पंजाब सरकार ने मुलाजमां अते अफसरां नूं ये वड्डी सुविधा दी। विदेश के विच रोजगार लई 5 साल लई अनपेड लीव की सुविधा दी सी, ना कि पीआरशिप की सुविधा दी सी। वड्डे पद्धर ते अधिकारी गए विदेश पर समा खत्म होने ते भी वापस नहीं परते हो,
ਇਹ ਵੀ ਪਰਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਖੁੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਹੁਣ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਹੁਣ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੋ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਐਸਆਰ ਲੱਦੜ ਸਾਹਿਬ ਸਾਬਕਾ ਆਈਐਸ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਆਫਿਸਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਯਕੀਨਨ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਪਰੋਚਸ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਗੇੜਾ ਗੁੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਕੇ ਆਏ, ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਨਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਦੋਵੇਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੱਦੜ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਖਾਸੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਡਾਰ ਤੇ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ। ਕਈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਰਡਾਰ ਤੇ ਨੇ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦਾ ਗਬਨ ਗੁਬਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੇਰ ਫੇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਰਡਾਰ ਤੇ ਨੇ ਕਿ ਛੱਲੇ ਬਣ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਪਰਤੇ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਪਨਾਹ ਮਿਲ ਗਈ ਛੁਪਣ ਦੀ, ਤੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਸ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਬਿਯੋਂਡ ਅਗਰ ਛੁੱਟੀ ਕੋਈ ਲੈਂਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਾਂ ਅਫਸਰ ਤਾਂ ਉਹ ਛੁੱਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਫ ਪੇ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਐਕਸਟਰਾ ਆਰਡੀਨਰੀ ਲੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਛੁੱਟੀ ਡਿਊ ਹੈਗੀ ਆ ਹਾਫ ਪੇ ਲੀਵ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਵਿਦਆਊਟ ਪੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਸੈਟਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਇਧਰਲੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵੇਜ਼ਨ ਕਰਨੀ, ਸੋ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਾਓ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਨਾ ਬਤੌਰ ਅਫਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਅਫਸਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਾਂ ਅਫਸਰ ਵਿਦਆਊਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪੀਆਰ ਲੈ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੋਸੀਬਲ, ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਇਹਨੂੰ ਕੰਸੀਲ ਕਰਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਵਾ ਲੈਣਾ, ਜਿੱਥਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰ ਨੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਔਰ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਜਾਂ ਅਫਸਰ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਵਾ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਾਲ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਕੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਨੌਕਰੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕ ਹੈ, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ, ਉਹ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਕੀਲ ਆ ਕੇ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਆਰਗੂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੀਗਲ ਹਿਚਸ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੋਰ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਲਿਕ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹ ਘੁਟਾਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਪਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਾਹਰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਇਹ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਭੇਤ ਨਾ ਖੁੱਲਣ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸੈਟਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਕੁਝ ਕੁ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇਸ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਚੈੱਕ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪੇਚੀਦਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਘੁਟਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਹਨੇ ਪੀਆਰ ਵੀ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, 2 ਐਕਸ਼ਨ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਲੀਵ ਦੇਤੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਲੀਵ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਕਰੇ, ਜੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਕੇ ਚਲ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਆਦਮੀ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ? ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ
ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੀ ਕਨਾਈਵੈਂਸ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੂਲ ਫਰੇਮ ਕਰਨੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾਓ, ਭੱਜ ਜਾਓ, ਸੈਟਲ ਹੋ ਜਾਓ, ਵਿਜ਼ਨ ਕਰੋ। ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਅਫਸਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਲਰ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ सेंटर लेवल दी कमेटी। ठीक है, मैं वापस आना महीने दे गैप तो बाद बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। मेरे हाथ कुछ डॉक्यूमेंट भी आए ने, ये मसला सारा हाईलाइट क्यों होया ये भी थोड़े जिहा दर्शकों दस दिने आ। श्री राकेश कुमार सिंगला ये एक अजिहे अफसर ने जिन्हां दा नाम घोटाले दे विच शामिल होया। भारत भूषण आशू दे नाल ही इन्हां ते भी FIR दर्ज हुई और इस दे विच लिखिया गया कि 5/5/2017 ਨੂੰ इन्हां ने प्री मैच्योर रिटायरमेंट दे लई एप्लीकेशन दाखिल कीती और बाद चो पता लग्या कि इन्हां दे कोल PR सी, इस करके इन्होंने प्री मैच्योर रिटायरमेंट के लिए एप्लीकेशन दाखिल की। ना सिर्फ दाखिल की, 2,85,399 रुपए कहते हैं कि मेरे तो ले लो, 3 महीने की तनख्वाह भी इन्होंने दी। पर जो भेत खुलिया तो पता लग्या कि करोड़ों रुपयों के घोटालियां दे विच इन्हां दा नाम शामिल ने। रैया अमृतसर केस दे विच 10 करोड़ का घोटाला, बंगा नवां शहर दे विच 25 करोड़ का घोटाला, तरनताਰਨ केस दे विच वीट डैमेज का 50 करोड़ का, फेलियर टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न का 5 लाख रुपए का घोटाला, तो डिलीवरी ऑफ वीट विदाउट RO 61 लाख रुपए का घोटाला। यानी कि करोड़ों रुपयों के घोटाले ने जिहड़े ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜੁੜਦੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀ ਮੈਚੁਰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਈ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ PR ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਾਤਰ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਭੱਜਣ ਦੀ ਫਿਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕਰਨ ਨਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਲਾਅ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਈ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਚਲੇਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ PR ਲੈ ਕੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਇੰਨੇ ਸੰਗੀਨ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਵੇ? एब्सोल्युटली ना तो कोई गवर्नमेंट को रोक टोक है और ना ही कोई लीगल लिमिटेशन है कि जिस आदमी ने फ्रॉड किया है जी और हमारे कंट्री से बाहर गया है उन्होंने कदे भी गवर्नमेंट अपना एक्शन आवे ते वापस कंट्री बुलाया जा सकता है। एक डिफरेंट मसला है कि भी वो वापस आ सकते हैं कि नहीं आ सकते। मसला ये है कि साडी गवर्नमेंट दी हिदायतां कॉम्प्रीहेंसिव ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੀ नहीं कर सकते। जी जी अगर डेप्थ ऑफ द कंट्रोवर्सी में जाओ जी तो साडे कोल दो बड़े इंपॉर्टेंट रूल्स ने जिन्हां नूं अक्सर इग्नोर किया जाता है। वन इज रूल 3 ऑफ द एम्प्लॉय कंडक्ट रूल्स जी कि जिसके अंदर एम्प्लॉय की एक फंडामेंटल ड्यूटी है टू इन्फॉर्म हिज टेम्पररी एंड परमानेंट एड्रेस। ठीक है जी। एंड नंबर 2 रूल 18 है जिसके अंदर स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन है कि एज टू वेदर और नॉट ही कैन एक्वायर इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया ओके एंड ही इज ड्यूटी बाउंड टू इन्फॉर्म। जी अब क्वेश्चन ये आता है कि सैंक्शन लीव पे जाते हैं, हमारी जो गवर्नमेंट की हिदायतें हैं बड़ी जनरलाइज्ड है, इमिग्रेशन के ऊपर है और ये मसला कोई नया नहीं है कि 2017 में पहली बारी आया या 2022 में पहली बारी आया। ये मसला 1988 से तो चल ही रहा है। ठीक है कि जब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पहला सर्कुलर आया टू एक्सप्लेन कि इमिग्रेशन के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ऑब्टेन किया जाए, फिर उसके बाद 1993 में फिर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये बात रीइटरेट करी और कहा कि इमिग्रेशन के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लो। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने भी अडॉप्ट किया। यहाँ पर ये कंट्रोवर्सी 2002 में भी हुई, 2015 में भी हुई, लेकिन क्वेश्चन ये है कि कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट ऑफ ऑफिसर्स बनने के बाद कि गवर्नमेंट ने कोई एक्शन लिया या नहीं लिया। एटलीस्ट एक कमेटी जब कॉन्स्टिट्यूट हो गई जी उसकी कहाँ गई रिपोर्ट, उसकी कहाँ गई इम्प्लीमेंटेशन, कहाँ गया चेंज ऑफ सर्विस रूल्स। बिल्कुल कार्रवाइयां की हुई। दूसरी बात सवाल 2015 में भी ये स्पेसिफिक इशू आया जी कि इमिग्रेशन ओनली मीन्स परमानेंटली लिविंग अब्रॉड। नाउ PR इज
right to live abroad and work abroad. जी Citizenship means permanent transfer. किसी एम्प्लॉय ने जिसने सिटीजनशिप नहीं ली और सिर्फ पीआर के ऊपर बैठा है, वो फैक्चुअली ही देखा जाएगा कि भी उसकी क्या इंटेंशन थी, क्या उसने एम्प्लॉय कंडक्ट रूल्स के अंदर कंप्लायंस करी या नहीं करी। मैं कहता हूँ ये रूल्स होने के बावजूद भी इग्नोर होते आए हैं। इसकी फंडामेंटल वायलेशन अभी भी चल रही है, पहले भी चलती आई है, पर किसी की इंटेंशन होनी चाहिए टू हैव ए कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी एंड रूल्स ऑन दिस इशू। अच्छा नेहरा साहब एक लेमैन ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜਾ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪੇਡ ਲੀਵ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੇਡ ਲੀਵ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਬਾਹਰ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਖਾਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਏਗਾ। ਬੜੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇਖੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਆਂਦਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਫਿਰ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਪੇਡ ਲੀਵ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡਾ ਰੂਲ ਯੈਸ ਸਾਡਾ ਰੂਲ 8.41 ਹੈਗਾ ਜੀ, ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਡੀਲਿੰਗ ਵਿਦ ਦਿਸ ਇਸ਼ੂ ਆਫ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਸ। ਜੀ ਜੀ ਨਾਓ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਲੀਅਨ ਦੀ, ਲੀਅਨ ਵੀ ਰਿਟੇਨ ਰਹਿੰਦਾ ਇਨ ਵਿਊ ਆਫ 3.25 ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਦੀ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦੈਟ, ਦੀ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ which government officer approved it, what was the consideration to approve it, बिल्कुल, as to whether while approving it उसको उसने सारी जानकारी ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਫਟਰ ਆਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਨੱਠ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਨ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਹੋਏਗਾ। he is equally responsible कि as we can't put the blame only on the person who ran away, the persons who are responsible बिल्कुल to ensure that he works in the environment, उनसे भी सवाल पूछा। ठीक है, वकील साहब ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਰਨ ਨਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਾਂ ਅਫਸਰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ, ਜੋ ਪਰਦਾ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਬਨ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗਬਨ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਰਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੀਆਰਸ਼ਿਪ ਲੈ ਗਿਆ। ਕਰਨ ਨਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ, ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਰੂਲ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਾਂ ਅਫਸਰ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਪੀਆਰਸ਼ਿਪ ਲੈ ਸਕਦਾ या सिटीजनशिप लै सकता किसी होर मुल्क दी? As far as citizenship is concerned, I'm very sure the answer is no. बिल्कुल. But as far as PR is concerned, इसके ऊपर मैंने कहा कि ये मसला नया नहीं है, डिबेटेबल इशू है। इसके ऊपर गवर्नमेंट को 2002 से पता है, 2006 से पता है, 2015 में से भी पता है, लेकिन कोई सब्सटेंटिव इशू को रिजॉल्व करने के लिए कोई भी हिदायतें फाइनलाइज नहीं की गई और सबसे बड़ी लेक्यूना छोड़ दिए गए ताकि इसे ओपन एंड रखे। अब इसीलिए मैंने आपको पहले पॉइंट आउट किया मतलब ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਇਹ ਲਕੂਨੇ ਛੱਡੇ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਸਕੀਏ ਬਾਹਰ। एब्सोल्युटली, अदरवाइज अगर अफसरशाही ना हो तो रूल 3 और रूल 18A की वायलेशन हो ही नहीं सकती। बिल्कुल ठीक है। चलो एक मिनट, मैं लद्दड़ साहब तो लेना, लद्दड़ साहब बार-बार हੱਥ ਖੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। लद्दड़ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਸਖਤ ਰੂਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਕੂਨੇ ਲੂਪਹੋਲਸ ਛੱਡੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਹਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਫਸਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਪੀਆਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰੂਲ 8.47(2) ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਸਿਰਫ 1.5 ਲਾਈਨ ਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। Willful absence from duty after the expiry of leave renders a government employee liable to disciplinary action। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲੀਵ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੈਣਾ ਆ ਉਹ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਅਫਸਰ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੰਟਰਫੀਰੈਂਸ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਆ, ਬਿਊਰੋਕਰੈਟਸ, ਆਈਏਐਸ ਵੀ ਆਈਪੀਐਸ ਵੀ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੇ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ
ਮੁਲਕ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਸ ਹੈ ਇਹ ਨੀਚੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡਾ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਿਟੋਰੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਪੀਆਰ ਲੈ ਲਈ, ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਲੈ ਲਈ, ਇਹ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਦੇ ਆਰ ਹੈਂਡ ਇਨ ਗਲੋਬ। 5-5 ਸਾਲ ਦੀ ਲੀਵ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਜਾਵੇ। ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਜੌਬ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਮौज ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਮਾਲ ਦੇ ਰੂਲਸ ਹੈ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਅੱਛਾ ਲੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਬਾਹਰ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੀ ਆਪਣੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਪੀਆਰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੈਟਲਡ ਹੈਗਾ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪੀਚਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ 2 ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਉਹ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਵੈਲ ਸੈਟਲਡ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸੈਟਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੱਬ ਹੀ ਰੱਖ ਹੈ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸ ਵਾਈਫ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ EMPLOYEES ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ EMPLOYEES ਦੇ ਆ ਗਵਰਨਡ ਬਾਈ ਦਾ ਕੰਡਕਟ ਰੂਲਸ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੱਖਣ ਚੋਂ ਵਾਲ ਵਾਂਗੂ ਕੱਢ ਕੇ ਪਰੇ ਕਰਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ EMPLOYEE ਦੀ ਅਫਸਰ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘੋਖੇ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜੈਨੂਅਲੀ ਆਪਣਾ ਲੀਵ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਜੇ ਮਾੜੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੋਈ ਜੈਨੂਨ ਹੈ, ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਗਿਆ, ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਤਾ ਜਾਵੇ ਉਹਦੀ ਲੀਵ ਨੂੰ 4 ਮਹੀਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਲਈ। ਬਟ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸਰਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਮਾੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਡਿਸੀਜਨ ਲਵੇ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨੀਅਤ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ डिसमिस किया जाता नौकरी चों। क्योंकि लोकी मैं देखे है कई साल 10-10 साल तो ज्यादा फिर वापस आते हैं, नौकरी करते हैं, पेंशन भी लेंदे हैं, सारे अपनी प्रमोशंस भी लेंदे हैं। मतलब पंजाब दे विच अन्नी पीसे कुत्ता खाए वाला काम हो रहा। बिल्कुल ठीक है। नहरा साहब एक आखिरी सवाल, नहरा साहब हुण जिहड़ी गल सामने आ रही है कि विजिलेंस वालों एक लिस्ट तैयार की जा रही है जो सूत्र कहते हैं कि ਵੱਖ-ਵੱਖ डिपार्टमेंट्स तो जानकारी मंगी है कि सानू अफसरां दी मुलाजमां दी जानकारी दित्ती जावे, ਕਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਗਿਆ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੀਆਰ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਸੈਟਲਡ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਨਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹਥਿਆਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਜਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ? देखिए मैंने पहले भी बोला कि एम्प्लॉय कंडक्ट रूल्स बड़े क्लियर हैं, इंस्ट्रक्शंस टाइम टू टाइम हैं, इंस्ट्रक्शंस में कुछ लैक्यूना भी शायद हो सकता है, उसकी क्लैरिफिकेशन भी जरूरी है जी। लेकिन ये कहना कि भी गवर्नमेंट के हाथ बिल्कुल ही टाइट है नॉट टू टेक एनी एक्शन, ये एब्सोल्युटली रॉन्ग है। जैसे साहब ने अभी बताया कि लोग 10-10 साल की लीव पे बैठे हैं, सवाल ये करना चाहिए कि वो कैसे बैठे हैं और कौन सा अफसर है जो उन्हें परमिशन दे रहा है, कौन सा पॉलिटिशियन है जो उनको ज्वाइन करने दे रहा है। जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी पॉलिटिशियंस को कम और पब्लिक को ज्यादा है। वी आर फॉरगेटिंग that they are the government servants, they are more answerable to the book of law and people of India, not to the politicians alone। कि अगर वो कोई मेरा पब्लिक फंड है वो यूटिलाइज कर रहे हैं, उसे वेस्ट कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट पोस्ट वेकेंट हो रही हैं, सीरियसनेस ऑफ द इशू कुछ और भी है, कोई सेंसिटिव पोस्ट पे अफसर बैठे, दे हैव माइग्रेटेड टू द फ्रेंडली और अनफ्रेंडली नेशंस। वो जो इंफॉर्मेशन और नॉलेज बैंक जा रहा है विदाउट द परमिशन और कंसेंट, ओदी की रिस्पांसिबिलिटी कौन रिस्पांसिबल है? बिल्कुल ठीक है ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। और ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਫਸਰ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਜੇ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ऑफिशिएटिंग चार्ज ਪਿੱਛੇ ਲੋਕ ਨੱਠੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ऑफिशिएटिंग चार्ज दे दो सानू, आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दे दो, आउट ऑफ टर्न CDC चार्ज दे दो। एक नवे किस्म दी
ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਫਸਰ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਦੇ ਆਰ ਆਨਸਰੇਬਲ ਟੂ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਅਫਸਰ ਦੇ ਆਰ ਆਨਸਰੇਬਲ ਟੂ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਐਂਡ ਦੀ ਬੁੱਕ ਆਫ ਲਾਅ। ਜਿਹੜਾ ਅਫਸਰ ਬੁੱਕ ਆਫ ਲਾਅ ਨਹੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਬਰਖਲਾਫ एक्शन होना चाहिए, नॉट ओनली द पर्सन जो गलत कर रहा है पर जो आदमी परमिट कर रहा है उस रॉन्ग को होना। अगर वो पॉलिटिशियन के कहने पे कर रहा है, मोर रीजन टू टेक एक्शन अगेंस्ट। बिल्कुल ठीक है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद दोवें मेहमानों का इस पूरी विचार चर्चा जुड़े रहने के लिए। सो मुद्दा बहुत गंभीर हैगा। हुण वो अफसरां ते वो मुलाजमां दी खैर नहीं है जिहड़े पीआरशिप लैके बाहर चले जाते हैं। और देखो कितनी त्रासदी कितनी वड्डी है। बड़े सारे केस स्टडीज असीं देखे, कोई सरकारी अफसर या मुलाजम अनपेड छुट्टी लैके या पेड छुट्टी लैके बाहर चला गया, 2 साल 3 साल वो बाहर रहा, पर जिहड़ी उहदी पोजीशन हैगी उत्थे ही खड़ी है, वैकेंट नहीं हुई, नवा बंदा कोई नहीं रखा जा रहा और वो सीट भी खाली पई है क्योंकि जनाब बाहर घूम रहे हैं। 3 साल बाद वो आंदा वापस, साल लांदा 6 महीने फिर लांदा, फिर पेड छुट्टी ते जा सकता है, 3-4 साल फिर वो बाहर चला जाता। मतलब वो सीट ते है भी है और नहीं भी है, ਕੰਮ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ हैं पर ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਰੂਲ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਟੇ ਨਾਲ ਘੁਣ ਵੀ ਪਿਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਰਡਾਰ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਭੱਜ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਖਾਲੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਸੇਫ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਦੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਮਿਲਕਫੈਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਲੰਪੀ ਸਕਿਨ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮਵੇਸ਼ੀ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਦੁੱਧੀ ਜਿਹੜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ और इस सब तो सताए हुए किसानों ने हुण मिल्कफेड के बाहर धरना लगा दिता। लुधियाना दे विच वेरका मिल्क प्लांट के बाहर पक्का धरना लगा दिता किसानों वालों, और किसानों वालों ये डिमांड की जा रही है कि बकाया रकम, ये समझना पेगा कि किहड़ी बकाया रकम। वो कहंदे कि सरकार वाल बकाया रकम साडी खड़ी है, वो दित्ती जावे, उस तो बाद ही ये धरना चुक्या जाएगा। पूरा मुद्दा की है जल्दी जल्दी ग्राफिक के जरिए समझाने हैं, फिर आपां खास गलबात करांगे। वेरका लुधियाना वेरका मिल्क प्लांट के बाहर किसानों ने पक्का मोर्चा लाया। सरकार वाल खड़ी दुੱਧ ਦੀ बकाया राशि की मांग कर रहे हैं किसान। पहला लंपी स्किन ਅਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਖੜੇ ਬਕਾਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸਤਾਏ ਨੇ। ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੱਕ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ BKU ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਾਓਗੇ ਪੂਰਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਕਿਹੜੀ? ਮਤਲਬ ਦੁੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਕਫੈਡ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਕਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਿਲਕਫੈਡ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ? ਇਹ ਪੀਡੀਐਫਏ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਟ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀਡੀਐਫਏ ਨੂੰ 55 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਫੈਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਰੁਪਏ ਤਾਂ 20 ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਆ ਆਪਣੀ ਮਾਰਕਫੈਡ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣੇ ਸੀ 35 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਫੈਟ ਦੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਮੁੱਕਰ ਗਈ। ਉਸ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ BKU ਕਾਦੀਆਂ ਤੇ ਪੀਡੀਐਫਏ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵੇਰਕਾ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਅੱਛਾ ਕਰਮਜੀਤ ਜੀ, ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਖੜੀ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਕਾਇਆ ਖੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਖੜਾ ਹੈ, ਮਾਰਕਫੈਡ ਵੱਲ ਖੜਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਖੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਸਾਡੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਉਹ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਤੇ ਇੰਨੇ 100 ਕਰੋੜ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਗਈ, ਉਹ ਤੋਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਕਰਮਜੀਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਲੰਪੀ ਸਕਿਨ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵੀ ਘਟ ਗਿਆ, ਮਵੇਸ਼ੀ ਵੀ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਇਹ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਜਾਂ ਲੰਪੀ ਸਕਿਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਵੇਸ਼ੀ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ? ਇਹ ਜੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪਸ਼ੂ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਉਹ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੰਪੀ ਸਕਿਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਪਸ਼ੂ ਮਰੇ ਨੇ, ਜੋ ਪਸ਼ੂ ਮਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨਕੁਆਰੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਰੇਸ਼ੋ ਇਹ ਆ ਵੀ ਪਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 20 ਪਸ਼ੂ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ 12700 ਪਿੰਡ ਆ, ਜੋ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ 2.5 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਸੁਚੇਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ 12 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ 13ਵਾਂ ਰਤਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੁੱਧ ਨੂੰ 13ਵਾਂ ਰਤਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਬੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਗਰੋਥ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਨਾ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਤੋਂ ਖੁਰਾਕ ਲੈ ਕੇ ਖਿਡਾਰੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਧਾ ਧੁੰਦਲੀ ਇੰਨੀ ਆ, ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਦੁੱਧ ਤਿਆਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਦੁੱਧ ਤਿਆਰ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਿਓਰ ਦੁੱਧ ਅਸਲੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ 16 ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਜੀ, ਖਪਤ ਹੈਗੀ ਆ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਲੱਖ ਲੀਟਰ। 34 ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਜ਼ਹਿਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਮੋਟਾ ਅੰਕੜਾ ਔਰ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਆ। ਇੱਕ ਮੋਟਾ ਅੰਕੜਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਮੋਟਾ ਹੀ ਅੰਕੜਾ, ਕੋਈ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਾਹਲੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। 34 ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਵਿਕ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਤਾ ਨਹੀਂ? ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪੀਡੀਐਫ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਥੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪੀਡੀਐਫ ਇੱਕ ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹਨੇ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਔਰ ਪਿਓਰ ਦੁੱਧ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਪਿਓਰ ਬਰੀਡ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਪੀਡੀਐਫ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਿਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਨਲਾਇਕੀ ਆ। ਔਰ ਬੀਕੇਯੂ ਕਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੁੱਲ ਸਮਰਥਨ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਰਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਏ ਦੇਣਾ ਚਾਹਣਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਖੇਤੀ ਆਰਗੈਨਿਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੋ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਪਸ਼ੂ ਪੈਦਾ ਵੱਧ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੋਗੇ। ਜੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਰੇਟ ਹਾਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬਚੂਗਾ, ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਰੱਖੂਗਾ। ਪਸ਼ੂ ਤੋਂ ਰੂੜੀ ਆਪਾਂ ਖੇਤ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਤੱਥ ਹੈ ਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਪੀਡੀਐਫਏ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਧਰਨੇ ਦੀ ਕਾਲ ਹੈ ਪੀਡੀਐਫਏ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਕਿਵੇਂ ਖੜੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ, ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਵੇਚਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਰਕਾ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਇਹ ਲੈਣ ਦੇਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਂ ਵੇਰਕਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ? ਹਾਂਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਧੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡੈਰੀ ਫਾਰਮ ਦਾ ਧੰਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰੇਟ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰੀ ਕਰੋਨਾ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੀਡ ਦੀ ਕਾਸਟ ਸੀ 30-32 ਰੁਪਏ, ਸੋਇਆਬੀਨ ਦੀ ਕਾਸਟ ਸੀ ਉਹ 100 ਰੁਪਏ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਮੱਕੀ 600-700 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1100-1200 ਤੋਂ ਸੀ, ਉਹ 2000, 2100-2200 ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਲਗਭਗ ਡਬਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਫੀਡ ਦਾ ਰੇਟ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰੇਟ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ 8 ਰੁਪਏ, ਕੇਰਲਾ ਨੇ 6 ਰੁਪਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ 7 ਰੁਪਏ, ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਏ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਲਾਂਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦਾ ਰੇਟ ਦੇਣ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਫਾਰਮਰਾਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਡਾ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆ। ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਕੋਈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮਰ ਆ ਉਹ ਡੈਰੀ ਫਾਰਮਰ ਵੀ ਆ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮਰ ਨੇ ਮੱਝਾਂ ਜਾਂ ਗਾਵਾਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਤੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਮੱਝਾਂ ਜਾਂ ਗਾਵਾਂ ਤੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਧੰਦਾ ਨਿਰਭਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਤੋਂ ਘਾਟੇ ਦਾ ਧੰਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਧਿਆਨੀ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ 500 ਘਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲਗਭਗ 450-500 ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੱਝ ਜਾਂ ਗਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਘਰ, 250 ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਸਤਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ ਦੁੱਧ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਬਾਕੀ ਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰੇਟ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਖੜਿਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਰੇਟ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਆਸ ਨਾਲ, ਉਮੀਦਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਬਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਧਰਨਾ ਸਾਡਾ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲਣਾ ਸੀ 15-20 ਦਿਨ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਨੇੜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 35 ਰੁਪਏ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 35 ਪੈਸੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹ 35 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿਲੋ ਫੈਟ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 1.5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਕਿਲੋ ਦਾ ਦੁੱਧ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ, ਤੇ 20 ਰੁਪਏ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਪਾਉਣਗੇ, ਟੋਟਲ 55 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਫੈਟ ਦੇ, ਤੇ 1 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਦੇ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 1.5 ਤੋਂ 2-2.5 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਰੇਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਡੇਟ ਦੇਤੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਆ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੰਤਰੀ ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡੈਰੀ ਫਾਰਮਰ ਆ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 55 ਪੈਸੇ ਜੋ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਬਸ ਅਸੀਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੱਜ 1 ਜਾਂ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੜ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਅੱਜ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਾਸਰ ਧੋਖਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕੱਲਾ ਧੋਖਾ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਅੱਛਾ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆંકੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖੜਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ, ਕੁਝ ਆਈਡੀਆ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਲਗਭਗ 125 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚੱਕਰ ਆ ਜੀ, ਸਿਰਫ 125 ਕਰੋੜ ਹੈ 1 ਸਾਲ ਦਾ। 1 ਸਾਲ ਦੀ ਡੀਐਲਸੀ 125 ਕਰੋੜ ਨਾਲ ਡੈਰੀ ਫਾਰਮਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਜਾਣੀ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਅੱਗੇ। 125 ਕਰੋੜ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੇ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸਲੇ ਵਰਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਫੋਰਨ ਦੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਨੇ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਜਾਂ ਸਵੀਡਨ ਦੀ ਕੋਈ ਫਰਮ ਆ, ਜੇ 125 ਕਰੋੜ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਫਰਮਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਦੁੱਧ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਸਿਰਫ ਬੇਰਕਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਰੇਟ ਬੇਰਕਾ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਉਨਾ ਹੀ ਰੇਟ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ 125 ਕਰੋੜ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, 700-800 ਕਰੋੜ ਹੋਰ ਫਾਰਮਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਖਪਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਖਪਤ ਲਗਭਗ 3 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ, ਉਤਪਾਦਨ 1 ਗੁਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੱਪਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ? ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 15-16 ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਖਪਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 50 ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਦੁੱਧ ਆਂਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ ਫਿਰ? ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੰਮ ਇੱਕ ਫਾਰਮਰ ਆ ਜਿਹੜਾ 4 ਵਜੇ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਖੜਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਪੈਂਦਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਨਾ ਤਾਂ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ। ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਬਦਲੀ ਕੀਤੀ ਇਸੇ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ। ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ, ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਕਰੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੈਂਪਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਮਹੀਨਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਘੁਮਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸੋ ਜੀ ਸੈਂਪਲ ਕਿਹੜਾ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਵਾ, ਉਹ ਵੀ ਸੈਂਪਲ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਪੀਡੀਐਫ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਛਾਪੇ ਮਾਰ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਸਟੇਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੀ ਮੁੱਕਰ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। 10 ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਰ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਆਪਦਾ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲੌਬੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਚੱਕਰ ਆ, ਕੌਣ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਗਾ ਸਾਡੇ ਪਟਿਆਲੇ, ਮਤਲਬ ਕੌਣ ਖਾਤ ਖੜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਤੇ ਉਮੀਦ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼, ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਮੰਚ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਸਾਡੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਕਰੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਦਰਪੁਰਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੰਪੀ ਸਕਿਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਵੇਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਰਕਮ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨੀ ਵਿੱਚ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨੀ ਹੋਈ ਰਕਮ, ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 125 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਔਰ ਉਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਲਗਭਗ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਲਾਣਾ ਪਿਆ, ਔਰ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਦੁੱਧ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਕਲੀ ਦੁੱਧ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੌਣ ਤੇ ਕਦੋਂ ਕੱਸੀ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।